हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। होटल के ढाबा ने टक्कर मारे एटली टेस्टी साउथ इंडियन स्टाइल इडली सांभार चटणी बनावशो तो आ रीत अने आ माप साथे बनावशो तो तमारी इडली एकदम पोची ने एकदम जाळीदार बनशे। तो एकदम ओछा समय में चोखाना लोटमांथी आपणे आ इडली बनावशुं तो आ माप साथे आ रीतथी तमे इडली सांभार चटणी बनावशो तो एकदम परफेक्ट बनशे। तो लंच बॉक्स में अथवा बाळको माटे अथवा कोईपण मेहमान आवे त्यारे झटपट बनी जाए ते रीते इडली सांभार चटणी बनावशुं। तो कोईपण एक वाटको आपणे सेट करी लेवानो। हवे आ रीते मैं एक वाटको लीधो छे। आ वाटकाना मापथी 4 वाटका चोखानो लोट लेशुं। तो आ रीते मैं 4 वाटका चोखानो लोट लीधो छे। हवे एक वाटको आपणे अड़दनो लोट लेशुं। अर्धो वाटको रवो जे झीणो आवे छे ए लेवानो छे। जो जाडो रवो होय तो थोड़ो मिक्सर जार में क्रश करीने लेवानो। तो 4 वाटका चोखानो लोट, 1 वाटको अड़दनो लोट ने अर्धो वाटको मैं रवो लीधो छे। रवाथी इडली एकदम जाळीदार बनशे। हवे अत्यारे हूँ 2 वाटका छाश ने 2 वाटका पाणी एड करूँ छूं। तो आ रीतनु घट एवं मिश्रण बन्युं छे। पाछुं आपणे थोड़ी छाश अने थोड़ुं पाणी एम एड करशुं एटले मैं अर्धी छाश अने अर्धी पाणी ए रीते मैं अर्धुं अर्धुं 2 भागमां मैं पाणी ने छाश एड कर्या छे। तो तमे दही लेवाना हो तो 1 वाटको दही लेवानो अने बाकीनुं पाणी एड करशुं। आटला खीरामांथी 8 व्यक्ति जमी शके एटला इडली सांभार चटणी बनशे। तो आ रीतनु बेटर करी अने हाथेथी आपणे आ रीतना 1 मिनिट माटे मिक्स करी लेवानुं एटले आ बेटर एकदम फ्लफी बनशे अने इडली पण जाळीदार बनशे। हाथनी गरमीथी आथो एकदम झटपट आई जशे। आपणे फक्त 5 कलाक माटे ज पलाळीने राखवानुं छे। घणा एक दिवस माटे पलाळीने राखता होय छे, सवारे पलाळे सांजे बनावे, पण आटलो बधो आथो आवा देवानो नथी। फक्त 5 कलाकमां एकदम सरस आथो आई जशे। तो मैं मिक्स दाळनो उपयोग कर्यो छे। दाळने धोईने लेशुं। तमे फक्त तुवेरनी दाळ पण लई शको। हवे आ दाळने आपणे बाफी लेशुं। हवे बीजा एक वासणनी अंदर बटेटું अने थोड़ी सरगवानी सींगना टुकड़ा कर्या छे, थोड़ा दूधीना टुकड़ा, थोड़ું मीठું एड करी अने आ शाकभाजीने बाफी लेशुं। हवे आपणे संभारनो वघार करशुं। तो एक पेननी अंदर तेल लई तमालपत्र, लाल मरचुं, थोड़ी अड़द ने थोड़ा चणानी दाळ लीधी छे। बंने में 1-1 चमची लीधा। राई, जीरुं, आदू, मरची अने लसण त्रणेना में साथे टुकड़ा करीने लीधा। टामेटाना टुकड़ा अने कांदाना टुकड़ा एड करशुं। और मीठा લીમડાના પાન એડ કરીએ। હિંગ, હળદર, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો, 1 ચમચી सांभार મસાલો એડ કરવાનો, લાલ મરચું, બધું જ બરાબર મિક્સ કરી અને ટામેટા થોડા કૂક થઈ જાય એટલે આપણી દાળ એડ કરશું અને પાણી એડ કરીએ। 1 આંબલીનો ટુકડો, 1 ગોળનો ટુકડો, સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું અને બાફેલા શાકભાજી એડ કરશું। મીઠું જોઈને જ એડ કરવાનું, કેમ કે આપણે બાફેલા શાકભાજીમાં પણ મીઠું એડ કર્યું હતું। અને પાણી એડ કરશું। તો આ સંભાર અત્યારે જેમ બને એમ પતલો રાખવાનો, પણ ઉકળશે અને પડ્યો રહેશે એટલે ઘટ થશે। તો ચટણી તૈયાર કરી લઈશું। તો લીલું નાળિયેર અને 2 ચમચી મેં ડાળિયા લીધા છે અને પહેલાં અધકચરા ક્રશ કરી લેશું। હવે 1 લીલું મરચું, થોડા લીલા ધાણા, 2 ચમચી જેટલું મેં દહીં લીધું છે, થોડું પાણી એડ કરી અને ક્રશ કરી લેશું। તો આ રીતની આપણી ચટણી બનીને તૈયાર થઈ છે। તમે વધારે ખાટી મીઠી કરવી હોય તો 1 ચમચી વધારે દહીં એડ કરવાનું। હવે આ ચટણીનો વઘાર કરશું તો તેલ પણ એકદમ ઓછું જ લેવાનું છે। લાલ મરચાં, મીઠા લીમડાના પાન ને રાઈ એડ કરશું। થોડી હિંગ અને સંભાર મસાલો અડધી ચમચી એડ કરવાનો છે અને આપણે ક્રશ કરેલું છે એડ કરી અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને આ ચટણી એડ કરી અને મિક્સ કરી લેશું। થોડું પાણી એડ કરશું।
તો આપણી ચટણી બનીને તૈયાર છે. આથો જોઈ લઈએ તો આથો આપણો એકદમ સરસ આવ્યો છે. તો તમે જોઈ શકો છો, આપણે મોટા જ વાસણની અંદર ગમે ત્યારે આપણે આથો લાવવાનો હોય ત્યારે મોટા જ વાસણની અંદર પલાળવાનું, એટલે આપણો આથો ઉભરાઈને બહાર ના જાય. તો એકદમ સરસ આથો આવ્યો છે. ફક્ત 5 કલાકમાં જ સરસ આથો આવી ગયો છે. એક દિવસ રાખવાની જરૂર પણ નથી. આ રીતે તમે બેટર બનાવશો તો એકદમ સરસ તમારા કોઈ પણ ઇડલી અથવા ઢોકળા બનાવતા હશો તો આથો સરસ આવશે. હવે આપણે જેટલું બનાવવાનું છે એટલું અલગ લઈ લેશું. અને આ રીતે મેં અડધું પેકેટ ઈનાનું અને ચમચીના માપથી જોઈએ તો 5 ચમચી જેટલો ઈનો એડ કરી અને આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લેશું. અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું પણ એડ કરી લીધું. હવે વાટકીને તેલવાળી કરી અને આ રીતનું આપણે ખીરું પાથરશું. એક ડીશમાં પણ થોડું ખીરું પાથરી દઈએ. તો ઇડલી પતલી જ હોય છે એટલે મેં ખીરું ઓછું જ પાથર્યું છે. તો નીચે વાટકી અને ઉપર આપણે ડીશ એડ કરશું. ડીશની ઉપર મેં થોડો મરી પાવડર એડ કર્યો છે. 10 મિનિટ માટે આપણે આ ઇડલીને થવા દેશું. ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખશું. ગમે ત્યારે ઢોકળા બનાવતી ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની અને 10 થી 12 મિનિટમાં જ બની જશે. તો આ રીતે આપણે ઇડલીને કટ કરી અને થોડી ઠંડી થવા દેશું. તો આપણો સંભાર પણ ઉકળીને સરસ ઘટ થઈ ગયો છે. અને આ રીતે સંભાર બનાવશો તો એકદમ ટેસ્ટી એવો, બહારનો સંભાર કરતાંય ટેસ્ટી એવો સંભાર બનશે. તો ચટણી અને સંભાર અને હવે આપણે ઇડલી જોઈ લઈએ. તો જે ડીશમાં પાથરી હતી એ પણ આપણી ઇડલી બહુ મસ્ત બની છે. હવે આ રીતે વાટકીમાંથી ઇડલીને ઉઠલાઈ લેશું. તો એકદમ પોચી જાળીદાર એવી ઇડલી પણ મસ્ત બની છે. હાથે પણ બિલકુલ ચીપકતી નથી. તો તમે આ રીતે એકવાર ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. ખરેખર ઇડલી, સંભાર અને ચટણી સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલથી મેં બનાવ્યા છે અને ધાબાની ટક્કર મારે એટલા ટેસ્ટી બનશે.